Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abihi wa ikhwanihi min rusuli wa sahabati ajma'in. Qaddamna lahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sirru shaykhina wa rabbi arwahina al-habib Abdurrahman Ahmad Sadat ila shaykhina wa rabbi arwahina الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا وربي أرواحنا إحجج الدين بنك البخير وإلى رشد أصبر وصولهم وفروئهم ولو الهبوب عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطائم وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب.
الغائب صلوات الله تمشى أشرف رسل العطاء وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تمشى أشرف رسل الأطارب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تمشى أشرف رسل الأطارب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تمشى أشرف رسل الأطارب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تمشى أشرف رسل الأطارب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله أشرف رسل الأطارب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Stop berapa sih? Triple transinya? Nggak enak soalnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقد نزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية وإن جهنم لموعدهم أجمعين. قالت يا رسول الله أخبرني عن باب منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة إن أهون باب منها 70,000 جبل من نار وفي كل جبل 70,000 واد من النار وفي كل واد 70,000 شعب من نار وفي كل شعب 1,000 مدينة وفي كل مدينة 70,000 قصر من نار وفي كل قصر 1,000 دار من نار وفي كل دار 70,000 بيت من نار وفي كل بيت 70,000 صندوق من نار وفي كل صندوق 70,000 نوع من العذاب ليس فيها عذاب يشاكل صاحبه. قال فسقطت فاطمة رضي الله تعالى عنها على وجهها وهي تقول الويل لمن دخل النار. فسمع عمر رضي الله تعالى عنه قال يا ليتني كنت كبشا لأهلي كنت كبشا لأهلي فذبحوني وأكلوا لحمي وفرقوا أعضائي ومزقوا عظامي ولم أسمع بذكر جهنم. فأقبل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يقول يا ليتني كنت طائرا في المفاوز آكل الثمار وأشرب من الأنهار وآوي الأغصان من الأشجار وليس علي حساب ولا عذاب ولم أسمع بذكر جهنم. ثم خرج علي كرم الله وجهه وهو يقول يا ليت أمي تلدني ويا ليتني مت صبيا ويا ليتني كنت حشيشا أكلتني البهائم ويا ليتني السباع مزقت لحمي ولم أسمع بذكر جهنم. ثم خرج سلمان رضي الله عنه نحو بقيع الغرقد وهو بادئ يده على رأسه وهو ينادي على صوته وبعد سفراه وكلة زاده في سفر القيامة. ثم لقيه بلال رضي الله تعالى عنه فقال بلال ما لي أراك يا عبد الله باكيا حزينا. قال الويل لي ولك يا بلال إن كان مسيرنا بعد لبس القطن
ba'da lubsil qudni wal katani nalbasu min maqtu'atin nirani qala fal wailu li walaka ya bilalu in kana masiruna ba'da mu'anaqatil azwaji naqrinu ma'asyaitani bil aglali al-wailu li walaka ya bilalu idza suqina min hamimiha wa ud'imna min zakumiha. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis ya. Beliau menangis. Kemudian sahabat semua menangis. Yang bisa nanya tentang kenapa menangis hanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau keluar menghadap Rasulullah menggunakan baju yang ditambal dengan 12 tambalan tuh. Sayyidah Fatimah, anaknya Rasulullah, pemimpin dunia akhirat, pakai bajunya tambalan sampai 12 tambalan tuh. Lain dengan anak-anak raja dan anak-anak kaisar tuh memakai baju terbuat dari kain sutra. Ini Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, beliau malah menggunakan baju yang tambalannya sampai 12 tambalan. Luar biasa. Karena nggak ketemu sekarang begitu. Nggak ketemu sekarang. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang memilih kehidupan akhirat ketimbang apa? Kehidupan dunia. Kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu. Itu udah jelas banget udah. Orang dipilih dunia dengan akhirat, pilih mana? Dunia. Dikasih duit puluhan miliar. Disuruh ibadah biar benar, dipilih mana? Duit puluhan miliar dipilih. Bukan ibadah yang maksimal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang pinter, dua-duanya saja. Dapat duit juga, dapat apa? Ibadah juga, itu bukan pinter tuh. Lopon begitu namanya. Orang yang memang hatinya keras, kencang dengan kehidupan akhirat, ditawarin dunia, kan dunia ada apa di hadapan Allah. Ente punya dunia banyak, punya duit banyak, itu semua di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Karena dunia itu nggak ada harga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia nggak ada apa? Harga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente punya duit 20 juta, 100 juta, 1 miliar. Kan mustahil, 1 miliar kan mustahil tuh. Misalnya ada yang sampai miliar orang, ada yang duitnya sampai no limit, itu semua nggak ada apanya. Nggak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau duit itu di tangan orang mukmin, ada harganya? Ada. Kan duitnya buat ibadah sama Allah, duitnya buat bakti sama Allah, duitnya buat kebaikan-kebaikan di hadapan mukmin, di hadapan Allah. Duit yang di tangan mukmin ada apanya? Ada manfaatnya tuh. Saking luar biasa dengan demikian ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha lebih memilih kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Sampai pakai baju tambelan tadi sampai berapa tuh? 12 tambalan. Allah, nanti bisa bayangin tuh anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kita begitu malu. Anak kita begitu malu. Ini anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Ketemu itu sekarang anak begitu orang. Begitu ada kan orang seperti itu? Enggak ada, ketemu. Tambelan 12 keluar. Ketemu sekarang. Karena cakep baju perempuan. Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ya. Beliau menangis, Rasulullah menangis. Yang berani nanya hanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa? Sampai apa tuh? Sampai menangis. Kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril turun bawa ayat, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in tuh. Sungguhnya neraka Jahannam itu adalah tempat kembali mereka semuanya. Qalat, maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, beliau langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an babin minha." Wahai Rasulullah, kasih tahu aku tentang satu pintu neraka Jahannam. Sayyidah Fatimah minta dikasih tahu apa? Satu pintu dari neraka Jahannam.
Allah, satu pintu ini ente. Satu pintu dari neraka Jahannam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung jawab, ya Fatimah tuh, ya Fatimah, inna ahwana babin minha. Pintu yang paling ringan di neraka Jahannam, paling ringan ini, sab'una alfa jabalin minha, sab'una alfa jabalin min narin. Pintu yang paling ringan di neraka Jahannam itu ada 70.000 gunung yang terbuat dari api. Pintu yang paling ringan di neraka Jahannam, pantas Nabi berdoa kepada Allah. Sebelum salam ada sunnah baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam tuh. Nabi berdoa kepada Allah daripada azab neraka Jahannam tuh. Satu pintu yang paling ringan itu, kata Rasulullah SAW, di dalamnya tadi berapa tuh? 70.000 gunung yang terbuat dari api. Ini kita nggak pantas nih punya Allah Tuhan yang maha sayang sama kita, yang maha pengampun, kita nggak pantas berbuat apa? Berbuat dosa kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai tuh ente yang udah tahu ya untuk pengajian tuh, upayakan tuh. Memang dosa kan bakal kita kerjain saban sehari, tapi cepat-cepat apa? Kembali kepada Allah, istighfar ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kan ada dosa tangan, ada dosa kaki, ada dosa mata, ada dosa hidung, ada dosa telinga kita, ada semua dosa kita tuh. Tapi cepat-cepat kita orang yang udah ngerti, udah tahu kita ya dosa nih, astagfirullahaladzim. Cepat-cepat tuh. Jangan sampai dosa dibiarin sampai apa? Sampai numpuk, sampai banyak tuh. Satu pintu neraka Jahannam yang paling ringan itu ada 70.000 gunung yang terbuat dari api. Nanti bisa bayangin tuh 70.000 gunung. Indonesia berapa gunung Indonesia? Indonesia berapa gunung Indonesia? Meletus baru berapa biji? Udah kerepotan semua kan? Meletus belum semua itu. Coba kalau semua meletus barang-barang tuh. Wow, luar biasa. Belum semua itu. Jumlahnya juga nggak sampai berapa? 70.000. Ini di neraka Jahannam. Pintu yang paling ringan itu di dalamnya ada 70.000 gunung yang terbuat dari api. Wa fi kulli jabalin sab'una alfa wadin nari. Setiap gunung itu ada 70.000 lembah yang terbuat dari api. Tadi itu pintu yang paling ringan di neraka Jahannam, di dalamnya ada 70.000 gunung yang terbuat dari api. Kemudian satu gunung itu ada 70.000 lembah yang terbuat dari Allah. Ente bisa bayang, maka jangan sampai kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih. Ente kena api, pengen ngerokok nih, rokoknya rokok minta teman. Kemudian kita pengen ngerokok, kena api dari korek api, sakit gak tuh? Sakit, panas tuh, panas. Kan teman suka iseng kadang-kadang tuh, api digedein, kadang-kadang atau ada yang lagi duduk, pantatnya diapiin gitu tuh. Kan ada temen gitu tuh, yang jahil tuh gitu tuh, digituin tuh. Kan panasnya lama tuh. Udah sekarang korek itu udah, wah panas nih. Atau teman di bawah lagi ngapain tuh? Gitu korek di bawah tuh. Ente kena api sedikit doang udah apa? Udah panas kita teriak. Kesundut rokok deh, panas ya? Sakit ya? Sakit. Ya Allah, segitu doang api dunia itu nggak ada apa-apanya daripada api neraka Jahannam. Maka kita nggak pantas. Kita punya Tuhan Allah yang maha sayang, Allah yang maha pengampun, kita nggak pantas berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pantas kita berbuat dosa sama Allah. Ente napas dari Allah bayar nggak? Gratis. Napas gratis. Gerak kesana sini, tangan ente, kaki ente bayar nggak Allah? Nggak bayar. Tangan gerak nggak bayar, kaki gerak nggak bayar, napas nggak bayar. Coba ente masuk rumah sakit, oksigen berapa harganya? Yo, napas dari Allah nggak bayar. Demikian. Makanya Allah bersifat karim. Allah bersifat karim. Allah itu memberi tanpa diminta. Yang kafir Allah kasih. Yang berbuat dosa kepada Allah, Allah kasih. Allah karim.
Sekali lagi kita seorang mukmin itu nggak pantas berbuat apa? Dosa kepada Allah terhadap Allah Tuhan yang apa tadi? Yang sayang, yang maha penyayang, lagi maha apa? Lagi maha pengampun. Jadi neraka jahanam yang paling ringan itu pintunya ada 70.000 gunung yang terbuat dari api. Satu gunung itu ada 70.000 lembah yang terbuat dari api. Atas Nabi sampai nangis ya. Nabi tahu. Wa fi kulli wadin sab'una alfi syi'bin min narin. Setiap lembah itu ada celah bukit. Jumlahnya berapa? 70. Jumlahnya adalah sab'una alfi. Jumlahnya adalah sab'una alfin syi'bin min narin. 70 juta celah bukit yang terbuat dari api. Satu pintu neraka jahanam, ulang lagi ya, yang paling ringan itu ada 70.000 gunung yang terbuat dari api. Satu gunung itu ada 70.000 lembah yang terbuat dari api. Satu lembah itu ada 70 juta celah jalan yang terbuat dari, bisa bayangin tuh. Wa fi kulli syi'bin alfi madinatin. Setiap celah jalan itu ada 1 juta kota. Setiap celah yang tadi dibilang tadi berapa? 70 juta celah yang terbuat dari api itu, setiap celahnya itu ada 1 juta kota. Ini bukannya ini bukan di Singapura nih, bukan. Di mana nih? Neraka jahanam ini. Nggak ada kenikmatan sama sekali. Sama sekali nggak ada kenikmatan di situ. Makanya Nabi pantas berlindung setiap kali sembahyang fardu sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min adabil qabri, min fitnatil mahya wal mat, min fitnatil masiihid dajjal. Kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, alhamdulillah ya, kita hari-hari kita diisi dengan apa? Dengan ngaji, dengan ibadah kepada Allah. Sekalipun dosa pasti ada, bukan nggak ada nggak tuh? Ada, ente mana sama dosa, ada semua kita, nggak ada kita nggak dosa, ada semua. Tapi cepet-cepet kita pas kita dosa berastagfirullahaladzim, lurus lawan kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pasti ada dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi kulli wa madinatin sab'una alfi qasrin min narin. Ulang lagi. Neraka jahanam pintunya yang paling ringan ada 70.000 gunung yang terbuat dari api. Satu gunung itu ada 70.000 lembah yang terbuat dari api. Setiap lembah itu ada 70 juta celah jalan yang terbuat dari api. Setiap satu celah jalan itu ada 1 juta kota. Allah. Semua dari api nih? Dari api semua ini. Ente kebakaran misalnya rumah gitu, ya Allah, kan serem tuh. Kanan kiri ada apa? Ada api. Oh, serem luar biasa. Itu baru dunia doang. Belum neraka jahanam. Wa fi kulli qasrin alfi darin min narin. Setiap istana itu ada 1 juta rumah yang terbuat dari api. Satu pintu neraka jahanam yang paling ringan ada 70.000 gunung yang terbuat dari api. Setiap satu gunung itu ada 70.000 lembah yang terbuat dari api. Setiap satu lembah itu ada 70 juta celah jalan yang terbuat dari api. Setiap satu celah jalan itu ada 1 juta kota. Setiap kota itu ada 70 juta istana yang terbuat dari api. Setiap istana itu ada 1 juta rumah yang terbuat dari api. Paham jelas ya? Jelas ya? Wa fi kulli darin sab'una alfi baitin min narin. Setiap rumah itu ada 70 juta kamar yang terbuat dari api.
Ini api semua nih nanti, ya Allah, nanti pas saya bayangin tuh api semua. Yang masuk neraka jahanam siapa? Pertama musyrikin, kedua siapa lagi? Orang-orang kafir. Yang ketiga siapa lagi? Orang-orang munafik. Yang keempat siapa lagi? Orang mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah. Ini 4 orang yang bakal apa? Kelompok orang yang bakal masuk ke dalam neraka jahanam pasti mutlak. Karena kita yang udah tahu begini, udah ngapain? Ini ada perbuatan baik, ada perbuatan apa? Dosa. Pilih mana? Yang baik aja udah. Gak usah kita pilih yang apa? Yang dosa, gak usah. Kalau iman kita telah itu buru-buru apa? Istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafin. Ulang lagi ya. Pintu neraka jahanam yang paling ringan ada dari berapa? 70.000 gunung yang terbuat dari api. Setiap gunung itu ada 70.000 lembah yang terbuat dari. Setiap lembah itu ada 70 juta celah jalan yang terbuat dari. Setiap celah jalan itu ada 1 juta kota yang terbuat dari api. Setiap kota itu ada 70 juta istana yang terbuat dari. Setiap istana itu ada 1 juta rumah yang terbuat dari. Setiap rumah itu ada 70 juta kamar yang terbuat dari. Ini satu pintu ini ente. Wa fi kulli baitin sab'una alfi sundukin min narin. Setiap satu kamar itu ada 70 juta kotak yang terbuat dari api. Masing-masing orang nanti, orang yang bakal masuk neraka jahanam tuh bakal masuk situ tuh, bakal masukin ke kotak yang terbuat dari api. Jadi setiap kamar itu ada 70 juta kotak yang terbuat dari api. Ada orang bilang, artis bilang, apa kalimat itu? Kalimatnya apa sih? Yang dia berani nantangnya masuk apa? Ke neraka, yang bisa dibilang bikin acara di neraka, dia bilang tuh. Belum neraka, penjara nangis. Penjara udah apa? Udah nangis. Belum neraka. Bisa makan di penjara. Oh, di penjara. Belum gimana tuh? Neraka. Bilang neraka dengan sombongnya bikin acara nanti dengan idolanya, macam-macam sebutin semua tuh. Oh, dikira enak kan neraka tuh. Jangan nantangin. Kita nggak begitu ya, kita yang ngaji nggak begitu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya, min fitnatil masihid dajjal. Jadi agama itu bukan cerita, benar kejadian. Silakan Anda tertawa-tawa, silakan Anda mengejek agama, tapi jangan lupa, sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begitu. Sebentar doang. Iya. Nah, ini demikian ya. Yang bilang siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kulli sundukin sab'una alfi naw'in al-adabi. Setiap kotak itu ada 70 juta macam daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kotak itu ada 70 juta macam dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa fiha adzabun yushakilu sahibahu. Satu adab itu enggak sama dengan adab yang lainnya. Beda-beda tuh setiap siksaan di kotak itu masing-masing apa? Beda-beda tuh Allah berikan kepada orang yang menjadi penghuni neraka jahanam tuh. Tadi pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang musyrik, yang ketiga orang-orang munafik, yang keempat orang-orang mukmin yang berbuat dosa kepada Allah yang sampai matinya belum apa? Taubat dengan taubatan nasuha. Kalau ada, maka langsung Rasulullah mengatakan demikian. Setelah itu, fasaqatat Fatimah radhiyallahu taala anha ala wajhiha. Langsung Sayyidah Fatimah jatuh tersungkur di atas wajahnya, langsung nyungsruk Sayyidah Fatimah. Pas dengar langsung itulah yang merupakan keterangan tentang neraka jahanam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pintunya ada 70.000 gunung yang terbuat dari api.
Satu gunungnya ada 70.000 lembah yang terbuat dari api. Setiap lembahnya ada 70 juta celah jalan yang terbuat dari api. Setiap celah jalannya ada 1 juta kota. Setiap kotanya ada 70 juta istana yang terbuat dari api. Setiap istananya ada 1 juta rumah yang terbuat dari api. Setiap rumahnya ada 70 juta kamar yang terbuat dari api. Setiap kamarnya ada 70 juta kotak yang dalamnya ada yang terbuat dari api. Setiap kotak itu ada 70 juta berbagai macam ciptaan dari Allah. Itu baru berapa Ustaz? Baru satu pintu neraka jahanam. Fasaqatat Fatimah radhiyallahu taala anha ala wajhiha. Maka langsung jatuh tuh Sayyidah Fatimah radhiyallahu langsung jatuh di atas wajahnya. Wahya taqulu sampai berkata, al-wailu liman dakhala an-nar. Celaka bagi orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Celaka bagi orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Kayaknya cepat-cepat gitu ya deh. Kita yang udah pernah berbuat dosa, ya Allah, maafin ya Allah, taubatan nasuha, udah istighfar cepat-cepat. Jangan diulang lagi. Tapi kalau nanti lagi berbuat dosa, cepat-cepat apa? Istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah. Namanya manusia pasti ada dosa, tapi jangan sengaja kita berbuat dosa. Fasami'a Umar radhiyallahu taala anhu, maka hal ini langsung dengar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar dengar keterangan ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reaksi beliau bagaimana? Qala ya laitani kuntu kabshan li ahli. Coba aku jadi seekor kambing kibas untuk keluarga aku semua, untuk anakku, istriku. Jadi nggak mau jadi manusia. Coba Allah ciptakan aku menjadi seekor kambing kibas. Pas dengar keterangan tentang apa tadi? Neraka jahanam baru satu pintunya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba aku menjadi seekor kambing kibas untuk istriku, anakku. Fadabahuni, maka mereka semua akan menyembelih aku. Wa akalu lahmi, mereka makan daging aku. Wa farraqu a'dai, mereka bagi-bagikan anggota tubuh aku. Wa mazzaku izami, dan mereka langsung mengacak. Mereka mengacak-acak atau memecah-mecah, menghancurkan tulang belulang aku. Walam asma' bidzikri jahannama, dan aku enggak mendengar keterangan tentang apa? Neraka jahanam. Saking takutnya Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya Allah. Sayyidah Fatimah jatuh nyongsrok tersungkur sambil bilang al-wail liman dakhalan nar. Celaka bagi orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Sayyidina Umar bilang apa? Coba aku Allah ciptakan sebagai seekor kambing kibas. Allah, saking takutnya terhadap neraka jahanam yang diinformasikan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqbala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar langsung menghadap lagi. Dia dengar keterangan dari baginda Rasulullah. Wa huwa yaqulu, Sayyidina Abu Bakar bilang, ya laitani kuntu ta'iran fil mafawisi. Coba aku menjadi seekor burung di tanah lapang terbuka. Jadi Sayyidina Umar coba jadi apa? Seekor kambing kibas. Sayyidina Abu Bakar pengen jadi seekor burung tanah lapang. Aku luthimara, aku makan buah-buahan. Wa ashrabu minal anhari, aku minum dari sungai-sungai. Wa awul aqsana minal asyjari, aku tinggal dahan-dahan pohon. Kan burung begitu kan burung? Makan buah, kemudian minum di sungai, kemudian tinggal di dahan pohon. Walaysa alayya hisabun wala adabun. Aku enggak ada Allah hisab, juga Allah enggak ada. Enggak Allah adab aku. Allah enggak hisab, juga Allah enggak apa? Enggak ada. Walam asma' bidzikri jahannama, dan aku enggak mendengar tentang keterangan neraka jahanam. Sahabat takut semua ya. Takut semua terhadap neraka. Ini bingung ada orang yang berani neraka tantangin neraka. Dibilang bikin acara nanti dia mana? Di neraka. Bikin acara di neraka. Tuhan dengar Allah, takutnya Allah. Bikin acara di neraka. Thumma kharaja Aliun karramallahu wajhah.
Kemudian keluar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa huwa yaqul, dia berkatakan, ya laita ummi taliduni. Ya laita ummi taliduni. Wa ya laitani mittu sabiyya. Ini kayaknya ada yang kurang nih. Ya laitani ummi lam talidni. Ini kan ada lamnya gini nih. Ya laita ummi lam talidni. Coba ibu aku tidak melahirkan aku. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, coba ibu aku tidak melahirkan aku. Ya laita ummi lam talidni. Ada lam nih kurang nih. Kita pernah ya. Di kitab cuma ya laita ummi celaka. Seharusnya ya laita ummi lam talidni. Coba ibu aku tidak melahirkan aku. Wa ya laitani mittu sabiyya. Coba aku mati waktu kecil. Waktu keterangan neraka jahanam didengar langsung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Coba ibu aku tidak melahirkan aku. Yang kedua, coba aku mati pada waktu aku masih kecil. Wa ya laitani kuntu hashisan. Coba aku menjadi hashisan, menjadi rumput. Akalatnil bahaimu, yang aku dimakan oleh seluruh binatang ternak. Kata Sayyidina Ali demikian. Tadi pertama, coba ibu aku tidak melahirkan aku. Yang kedua, coba aku menjadi anak kecil yang mati pada waktu kecil. Yang ketiga, kata beliau, coba aku menjadi rumput yang dimakan oleh wa ya laitani as-siba'u mazzaqat lahmi. Coba ada binatang buas yang mengoyak-ngoyak daging aku. Walam asma' bi dzikri jahannam, dan aku tidak mendengar keterangan tentang neraka jahanam. Ya Allah, saking takutnya sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW kepada neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya min fitnatil masihid dajjal. Doa enggak? Tapi itu yang itu yang apa sih? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku bil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faydal madadi. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faydal madadi. Fajidni anta mu'tamadi bi Rasulillahi wal badawi bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Kuntu bil aqtabi mu'tarifan li'azimin dhanbi mu'tarifan. Kuntu bil aqtabi mu'tarifan li'azimin dhanbi mu'tarifan.
برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول الله والبدوي صلوات الله بالكرم تتغشى صفوة الأمم صلوات الله بالكرم تتغشى صفوة الأمم فسارت كل الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول
والعطاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله جميع الوالي وجميع الوالي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وهم ذريا النبي وهم ذريا النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه النبي بجاه النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه شيخنا بجاه شيخنا شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا كريم يا كريم يا كريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. Ulang lagi tadi ya, neraka jahanam itu paling rendah itu pintunya itu adalah satu pintu ada 70.000 gunung yang terbuat dari api, kemudian satu gunungnya ada 70.000 lembah yang terbuat dari api, satu lembahnya ada 70 juta celah jalan yang terbuat dari api. Setiap celah jalannya ada 1 juta kota. Satu kota itu ada 70 juta istana yang terbuat dari api. Setiap satu istana ada 1 juta rumah yang terbuat dari api. Satu rumah itu ada 70 juta kamar yang terbuat dari api. Setiap kamarnya ada 70 juta kotak yang terbuat dari api. Setiap kotaknya ada 70 juta macam daripada azab. Tadi ya Sayyidah Fatimah langsung tadi jatuh. Habis bilang al-wail liman dakhalan nar. Sayyidina Umar bilang, coba aku menjadi seekor kambing kibas. Dan Sayyidina Abu Bakar bilang, coba aku menjadi seekor burung. Dan Sayyidina Ali bilang, coba ibu aku tidak melahirkan aku dan aku masih kecil sudah meninggal. Kemudian coba aku menjadi rumput yang dimakan oleh binatang-binatang ternak.
Tsumma kharaja Salman radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu beliau keluar nahwa Baqi'il Gharqadi, di jalan arah daripada Baqi, ada pemakaman yang disebut dengan Baqi'il Gharqad. Beliau keluar dari situ, wa huwa wadi'un yadahu ala ra'sihi, sambil beliau meletakkan tangan di atas kepalanya, sambil begini itu beliau tuh. Wa huwa yunadi bi'ala sautihi, kemudian beliau berseru dengan suara yang paling tinggi dari suara beliau. Kata beliau apa? Wa ba'ada safarah wa qillata zadah fi safaril qiyamah. Alangkah jauh jalannya, kan kita jauh jalannya tuh dari kematian di alam kubur, kemudian dibangkit, kemudian dikumpulin di mahsyar, kemudian ada mauqif, setiap kita ada mauqifnya, kemudian nanti dihisab, kemudian ada timbangan nanti melewati apa, jembatan as-siratu, terakhir baru tuh sebagian fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian masuk surganya Allah, sebagian nyemplung ke neraka. Awas, hati-hati. Awas. Kenapa? Digeser tadi. Senggol, antuk. Hah? Katanya tidur tadi gitu. Antuk. Mengasih duit kira-kira. Habis terus gue lagi takut-takut. Aku lagi takut ternyata orang jahanam. Ada bagi-bagi duit lumayan juga. Tapi kenapa nggak kenapa? Kenapa kayaknya? Ya, hah? Nggak soalnya kenapa? Sendiri nggak dari? Sendiri. Oh, takut di setan kali. Orang udah begitu tuh, setan salahin. Udah apa-apa, setan salahin. Setan manusia emang. Buruk, salahin anjing gitu. Oh, salahin. Setan. Yang setan. Nggak sadar, kita sendiri udah apa? Jadi setan. Sadar tuh orang. Sadar. Kan orang nggak sembahyang lambat laun jadi setan. Lambat laun jadi apa? Kerjaannya kerjaan setan udah. Orang nggak sembahyang, nggak puasa, menjauh dari agama. Lambat laun sama apa setan? Sama kerjaan perbuatannya. Pas ada musibah, setan ngumpul atau lain. Kata manusia lo. Kita kalau mengikuti setan kan kita bisa selamat. Kita kan tahu agama. Kan agama yang ngarahin kita. Ini nggak boleh, ini boleh, kan begitu. Itu kan agama. Lewat ajarannya Rasulullah SAW kan begitu. Nah, setan bisa ketakutan tuh. Kalau ada muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah yang apa? Makin hari makin mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Kan akhirnya nggak terperdaya setan kan begitu. Diajakin berbuat dosa karena ada ajarannya Rasulullah, dia takut. Takutnya bukan takut karena apa-apaan, takut dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Ini ada perempuan cakep depan ente, perempuan cakep, putih, bersih, dua-duaan di kamar. Senggol jangan deh. Senggol jangan deh. Hah? Senggol jangan deh. Nah, saya tahu loh. Kan kalau agama ada kan, ya Allah,